Hello students, good morning. So today we'll discuss the last topic of this chapter, that means Pig block element. So at first we discussed about the interhalation compounds. Now what are interhalation compounds? That means the interhalation compounds are those compounds which are formed by the direct combination of the halogen atoms. That means interhalation compound to ki halogen bilakor মাজত ৰিয়েক্ট কৰি পেলাই যেটো কম্পাউণ্ড ফৰ্ম হয় এটো ইন্টাৰহেলোজেন কম্পাউণ্ড কিন্তু এই যে ইন্টাৰহেলোজেন কম্পাউণ্ড দুইটা হেলোজেনৰ মাজত ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি ডিফাৰেন্স থাকিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল ClF ক্লোৰিন মনোফ্লোৰাইড ইয়াতে ক্লোৰিনটো ফ্লোৰিনতকৈ লেছ ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ সো যেনে আৰু এইবিলাক কি ফৰ্মত থাকে এইবিলাক XX-3 XX-5 XX-7 এইটো ফৰ্মত থাকে সো ইয়াতে ফাৰ্স্ট যেটো হেলোজেন এটম এটো লেছ ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ আৰু লাষ্টটো মোৰ ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ এনেকুৱা থাকিব तो फॉर एग्जाम्पल से IF7 XX-7 तो इते I2 होल X माने एटू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और F7 टू X7 माने एटू फ्लोरीन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एनेकुवा फॉर्मत थाके और एटू एबोर केनेके प्रिपेयर करिब पारि दैट मीन्स इंटरहेलोजन कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विथ द हेलोजन एटम्स एंड दैट मीन्स दीज आर the lower interhalation compound preparation and higher interhalation compounds are prepared by the combination of one interhalation compounds with fluorine or halogen atoms. For example, says ClF lower interhalation compound direct combination chlorine or fluorine direct combination করলে আমি chlorine monofluoride পাই যাম chlorine আর fluorine ইয়াতে অলপ এক্সেস বড়াই দিলে ClF3 পাই যাম I2Cl2 ICl I2 3Cl2 ICl3 সো এনেকে প্রিপেয়ার করা হয় तो ये BRF5 टू केनेके प्रिपेयर कर ब्रोमिन प्लस 5F2 BRF5 सो तार पिछे डिस्कस करें ये तो की प्रॉपर्टीज टाइप माने ClF कलरलेस गैस BRF पेल ब्रोन गैस राबी रेड सॉलिड माने सॉलिड और गैस फॉर्मत থাকে और ये XX टाइप बिलाकर स्ट्राक्चर डिटरमाइन हुआ নাই तार पिछे আছে XX-3 फॉर एग्जांपल ClF3 BRF3 IF3 ClF ICl3 सो एबोर शेप होइছে एक्चुअली टी शेप হয় তো ইয়াতে টি शेप হওয়ার কারণ কি এই যে ClF3 বা XX3 ইহতৰ তিনটা বন্ড পেয়ার থাকে দুটা লোন পেয়ার ইলেকট্রন থাকে তো তিনটা বন্ড পেয়ার আর দুটা লোন পেয়ার ডিস্টর্ট হৈ পেলাই ইহতৰ শেপটো হৈ যায় টি শেপ নহলে জেনারেলি টোটাল इलेक्ट्रन पेयर केटा আছে 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर माने 5 पेयर्स হলে ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডাল হয় কিন্তু যেহেতু ইয়াতে তিনটা বন্ড পেয়ার আর দুটা লোন পেয়ার তো লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার ডিস্টর্ট হওয়ার কারণে ইয়ার শেপটো হয়ে যায় টি শেপড সিমিলারলি XX5 ত কি হয় এটো ইয়ার শেপটো হইছে স্কয়ার পিরামিডাল স্ট্রাকচার বিকজ সেন্ট্রাল অ্যাটমত লগতে 5 বন্ড পেয়ারস থাকে আর 1 লোন পেয়ার ইলেকট্রন থাকে दैट मीन्स टोटल 6 पेयर इलेक्ट्रन থাকে 6 पेयर থাকলে আমি জানি অক্টাহেড্রাল শেপ হয় কিন্তু যেহেতু এটা লোন পেয়ার ইলেকট্রন আছে এই কারণে ইয়ার শেপ হচ্ছে স্কয়ার পিরামিডাল স্ট্রাকচার তারপর আছে XX7 ইয়াতে 7 পেয়ার ইলেকট্রন আছে আর 7 পেয়ার ইলেকট্রন থাকলে অ্যাকর্ডিং টু দা বিএসসি পেয়ার থিওরি এটু পেন্টাগোনাল বাইপিরামিডাল স্ট্রাকচার হয় সো এটা একটা কোশ্চেন আছে ডিডিউস দ্য মলিকুলার শেপ অফ BRF3 অন দ্য বেসিস অফ VSEPR3 BRF3 মানে XX3 তো অলবা কথা কইছো যে XX3 মলিকুল বিলাকৰ শেপ কি থাকে ব্যান্ড শেপ থাকে তো ব্যান্ড বা এই ব্যান্ড নয় টি শেপ থাকে এটা সোয়া BRF3 ইয়াতে তিনটা এটু 1 বন্ড পেয়ার এটু 1 বন্ড পেয়ার এটু 1 বন্ড আলটিমেটলি 3 বন্ড পেয়ার অফ ইলেকট্রনস এন্ড 2 লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রনস that means total 5 pairs of electron থাকে 5 pairs of electron হলে ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডাল শেপ হয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য VSEPR থিওরি কিন্তু দুটা লোন পেয়ার ইকুইটোরিয়াল পজিশন দিস ইজ দ্য ইকুইটোরিয়াল পজিশন অকুপাই করছে দ্যাট মিন্স টু লোন পেয়ার ইলেকট্রনস আর অকুপাই দ্য ইকুইটোরিয়াল পজিশন and the bone pairs are occupied by the axial position so due to this lone pair bone pair distortion the molecular shape changes from trigonal bipyramid to T-shaped it is a T-shape it is our T-shape এই কারণে BRF3 molecular shape to a T-shape similarly যদি ClF3 লোৱা এটোৰ shape T-shape হ'ব ultimately XX3 হলে molecular shape T-shape to যায় नेक्स्ट डिस्कस करें आमी प्रॉपर्टीज ऑफ
interhalogens. Generally interhalogen compounds can exist in gaseous, liquid or solid state. তিনিটা ফর্মত থাকে। মই আগতে কৈছো ClF, BrF, ClF3, IF5 and IF7 are gaseous compounds. BrF3, BrF5 and ClF5 are liquid compounds. ICl, IBr, IF3 and ICl3 are solid compounds. So and these compounds are covalent because they form by the sharing of electrons and they are diamagnetic in nature, not paramagnetic, they are diamagnetic. That means they are repelled by the magnet. So they are volatile solids or liquids generally except ClF gas by here, baki solids are থাকে। So and reactivity को যদি discuss करो, interhalogen compounds are very very reactive in comparison to the halogens. যেনে ClF এটো এটা interhalogen compounds আৰু ইয়াতে যদি Cl2 দিও কোনটো ৰিয়েক্টিভ বেছি হ'ব ClF2 বেছি ৰিয়েক্টিভ হ'ব। That means interhalogen compounds are more reactive than halogens. This is because interhalogen compounds have weak intermolecular force. Cl আৰু F ৰ মাজত weak intermolecular force থাকে in comparison to the halogens, কিন্তু except fluorine FF molecular fluorine intermolecular force interhalogenতকৈ কম, সেইকাৰণে fluorine to most reactive. So generally interhalogen compounds are more reactive than halogens except fluorine. এতিয়া যদি Cl2 লোৱা I2 লোৱা তেনেহলে ClF IBr3 এবিলাক reactive হ'ব কাৰণ interhalogens বিলাকৰ inter atomic force to বহুত কম, কিন্তু ফ্লুৰিনৰ এটো যে হ্যালোজেন্স ফ্লুৰিনৰ inter atomic force আৰু কম, সেইকাৰণে এটো এটা এক্সেপশনাল কেস যে interhalogens কম্পাউন্ড বিলাক হ্যালোজেনতকৈ ৰিয়েক্টিভ কিন্তু ফ্লুৰিনতকৈ কম, ফ্লুৰিনটো বেছি হয়, এটো এটা এক্সেপশনাল কেস। তো এটো আছিল যে ৰিয়েক্টিভিটি অফ দা interhalogens compounds. নেক্সট ডিসকাস কৰিম হাইড্ৰোলাইসিস। সো জেনারেলি interhalogens compounds on hydrolysis মানে কি এডিশন অফ ওয়াটার, যিকোনো কম্পাউন্ডৰ লগত ওয়াটার এড কৰা মানে হাইড্ৰোলাইসিস কোৱা। সো জেনারেলি interhalogens compound যদি হাইড্ৰোলাইসিস কৰো বা ওয়াটার এড কৰো দে ক্যান ফর্ম অক্সো এসিডস অফ হ্যালোজেন এন্ড হাইড্রোহেলিক অ্যাসিড। তো ইয়াতে লেস ইলেক্ট্রোনেগেটিভ টুৱে কি কৰিব অক্সো এসিডস অফ হ্যালোজেন প্ৰডিউস কৰিব আৰু মোৰ ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভ টুৱে হেলিক এসিড প্রডিউস কৰিব। ফর এক্সাম্পল সে XX ড্যাশ এটো ওয়াটার দিলে ইয়াতে HX মানে কি এটো হাইড্রোহেলিক এসিড মানে হাইড্রোক্লোরিক এসিড। ফর এক্সাম্পল সে এটো ClF3 লোৱা, তো ইয়াতে এটা হাইড্রোক্লোরিক এসিড আৰু এটা HOF হ'ব মানে অক্সো এসিডস অফ হ্যালোজেন্স। নেক্সট আছে ইউজেস অফ interhalogen compounds. So they are non-aqueous solvents and they are used as fluorinating agents. So ClF3 and BrF3 are used for the production of UF6 in enrichment of uranium-235. So এইবিলাক আইসোটোপত ব্যবহার করা হয় মানে রেডিওঅ্যাক্টিভ এলিমেন্ট প্রিপেয়ার করা ইউজ করা হয়। সো ইয়াতে কোয়েশ্চন এটা সুধিছে যে নরমালি interhalogen compounds are more reactive than corresponding halogens with the exception of fluorine. Explain. তো এইটো অলপ আগতে কৈছো যে interhalogens compound বিলাকত interatomic বা interaction weak intermolecular force থাকে, কিন্তু ফ্লুৰিনৰ ইন্টাৰমোলিকুলাৰ ফোর্স তাতকৈ কম, এই কাৰণে ফ্লুৰিনতকৈ interhalogen compound ৰিয়েক্টিভ কম হয়, কিন্তু জেনাৰেলি হ্যালোজেন বিলাকতকৈ interhalogen compound বিলাক ৰিয়েক্টিভ হয়। সো নেক্সট ডিসকাস কৰো আমি গ্ৰুপ 18 এলিমেন্টস। সো পেৰিয়ডিক টেবুলখন যদি চোৱা, ইফ ইউ সি দা পেৰিয়ডিক টেবুল দ্য লাস্ট গ্ৰুপ একদম রাইট সাইডত যিখিনি গ্ৰুপটো আছে এটো হৈছে গ্ৰুপ 18 এলিমেন্টস। সো this group 18 elements consist of helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. So generally all are gases except this radon. Radon is a radioactive element and up to this মানে helium, neon, argon, krypton, xenon নেচাৰত পোৱা যায় মানে এটমস্ফিয়াৰত পোৱা যায়, কিন্তু radon to earth crust পোৱা যায়। So this group 18 elements is very very less reactive মানে একদম নোবেল, সেইকাৰণে নোবেল কোৱা হয়, very very inert. So why they are very inert? This is because of their stable electronic configuration. Noble gas bilakor electronic configuration is ns2 np6 except helium. That means ইহতৰ s orbital আৰু p orbital গোটেই কেইটা filled up, electron লব নিবিচাৰে দিব নিবিচাৰে, এই কাৰণে they are less reactive. So they are called noble gases. Noble কাৰো লগত বিক্ৰিয়া নকৰে, নিষ্ক্ৰিয় গ্যাস বুলি কোৱা হয়।
গ্ৰুপ 18 এলিমেণ্টছবিলাক। চ' ইয়াতে দিছে why are the elements of group 18 known as noble gases? Valence shell orbitals are completely filled react with a few elements of under certain conditions. চ' মানে কিছুমান নোবেল গেছে রিয়েক্ট করে, যেনে জেননে করে, জেননের আয়নেশন এনার্জি কম আছে। সো নেক্সট আছে আয়নেশন এনার্জি। সো পিরিয়ডিক টেবুলত এলং দ্য পিরিয়ড যদি যাওঁ লেফট সাইডৰ পৰা ৰাইট সাইডলৈ এটমিক সাইজ সৰু হৈ থাকে। কিয় সৰু হয়? কাৰণ নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ বাঢ়ি গৈ থাকে। তো আল্টিমেটলি যিবিলাক ইলেমেণ্টছৰ সাইজ কমে আয়নেশন এনার্জিও বাঢ়ে। সো দ্যাট মিনস in the periodic table group 18 elements has the highest ionization enthalpy or ionization energy, and due to this very high ionization energy they are generally chemically inert, মানে যার ionization energy বেশি রাখি রিঅ্যাক্ট নকরে, কম করে। সো সিমিলারলি ডাউন দ্য গ্রুপ যদি লওঁ দ্যাট মিনস হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্যাপ্টন জেনন রেডন তলৰ ফালে আয়নাইজেশন এনার্জি কমি গৈ থাকে। কিয় কমি গৈ থাকে? কাৰণ সাইজ বাঢ়ি গৈ আছে, নাম্বাৰ অফ শেল বাঢ়ি গৈ আছে। সেইকাৰণে তলৰ ফালে যিবিলাক নোবেল গেছ আছে ইহঁতে অলপ ৰিয়েক্টটো কৰে, যেনে জেনন ৰেডন এইবিলাক কম্পাউণ্ড আছে সিহঁতে ৰিয়েক্ট কৰে। কিন্তু নহ'লে ক্ৰেপ্টন আৰ্গন নিয়ন হিলিয়াম ইহঁতৰ আয়নাইজেশন এনার্জি বহুত বেছি, ইহঁতে ৰিয়েক্ট নকৰে। তাৰপিছত আছে এটমিক ৰেডিয়াই। সেম আগৰ নিচিনাই এটমিক ৰেডিয়াই ডাউন দ্য গ্ৰুপ বাঢ়ি গৈ থাকে কাৰণ নাম্বাৰ অফ শেল বাঢ়ি যায়। তাৰপিছত আছে ইলেক্ট্ৰন গেইন এনথালপি, মানে ইলেক্ট্ৰন এফিনিটি। সো ইলেক্ট্ৰন এফিনিটি গ্ৰুপ 17 এলিমেণ্টছবিলাকৰ বেছি আছিল। কিয়? মানে নেগেটিভ যাৰ আছে, মানে যিয়ে ইলেক্ট্ৰন ইজিলি কেচ কৰে। কিন্তু আমাৰ গ্ৰুপ 18 এলিমেণ্টছবিলাকৰ শেলবিলাক কমপ্লিট, মানে পি অৰবিটেল এছ অৰবিটেল কমপ্লিটলি শেল, গতিকে সিহঁতে ইলেক্ট্ৰন ল'বই নিবিচাৰিব। সেইকাৰণে এনাৰ্জি ৰিলিজ নকৰে। সেইকাৰণে সিহঁতৰ পজিটিভ ইলেক্ট্ৰন এফিনিটি ভেলু থাকে, মানে দে হেভ জিৰ' টেণ্ডেঞ্চি টু একচেপ্ট এন ইলেক্ট্ৰন, চ' দেট দে হেভ পজিটিভ ইলেক্ট্ৰন গেইন এনথালপি ভেলুজ। নহ'লে জেনেৰেলি যিবিলাক ইলেক্ট্ৰন একচেপ্ট কৰে, যেনে ক্লোৰিন ফ্লুৰিনে লয়, সিহঁতে এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰে, আৰু এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰিলে মানে নেগেটিভ ইলেক্ট্ৰন এনথালপি হয়। কিন্তু গ্ৰুপ 18 এলিমেণ্টছবিলাকৰ ইলেক্ট্ৰন ল'বই নিবিচাৰে, সেইকাৰণে সিহঁতৰ পজিটিভ ইলেক্ট্ৰন গেইন এনথালপি ভেলু থাকে। তাৰপিছত ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ। চ' গ্ৰুপ 18 এলিমেণ্টছ দ্যাট মিনছ নোবেল গেছেছ আৰ মনো এটমিক। মানে ছিংগল এটম, যেনে আমাৰ হিলিয়ামে থাকে, হিলিয়াম 2 নাথাকে, ডাইএটমিক নহয়। যেনে নাইট্ৰজেনবিলাক ডাইএটমিক, অক্সিজেন ট্ৰাইএটমিক, ওজনো থাকে, ছিংগল নাথাকে। কিন্তু আমাৰ হেলোজেন গ্ৰুপ 18 নোবেল গেছবিলাক মনো এটমিক হয়। এণ্ড দে আৰ কালাৰলেছ, odorless এণ্ড টেষ্টলেছ, এণ্ড দে আৰ ফাউণ্ড ইন দ্য এটমস্ফিয়াৰ অলছ'। আৰ্গনৰ আমাৰতো এটমস্ফিয়াৰত আছে, হিলিয়ামো আছে, বহুত কম, ৰেয়াৰ। চ' দে আৰ স্পেয়াৰিংলি সলিবল ইন ৱাটাৰ, বহুত কম। স্পেয়াৰিংলি সলিবল মানে একদম কম, ইকনমিক, বহুত কম সলিবল হয় ৱাটাৰ। চ' দে হেভ ল' মেল্টিং এণ্ড বইলিং পইণ্টছ। ল' মেল্টিং পইণ্ট আৰু মেল্টিং পইণ্ট আৰু বইলিং পইণ্ট ল' হোৱাৰ কাৰণ কি? কাৰণ সিহঁতৰ মনো এটমিক। যেনে এতিয়া সালফাৰ এচিড থাকে, সালফাৰ এচিড 8টা সালফাৰ এটম মিলি পেলাই এটা সালফাৰ মলিকুল হয়। তো গতিকে তাৰ মেল্টিং পইণ্ট বইলিং পইণ্ট বেছি হ'ব, কাৰণ তাত এলকট্ৰপিটো মানে সিহঁতৰ সালফাৰ এটম কেইবাটাও আছে। কিন্তু ইয়াতে মনো এটমিক ছিংগল এটম এক্সিষ্ট হয়, সেইকাৰণে ইহঁতৰ মেল্টিং পইণ্ট বইলিং পইণ্ট বহুত কম হয়। আৰু ইয়াৰ উইক ভাণ্ডাৰৱাল ফোৰ্চেছো থাকে, উইক ডিছপাৰচন ফোৰ্চেছ, সেইকাৰণে হয়। চ' নেক্সট ডিছকাছ কৰিম কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ। চ' নোবেল গেছেছ আৰ জেনেৰেলি লেছ ৰিয়েক্টিভ। মই আগতে কৈছোঁ দে আৰ কেমিকেলি ইনাৰ্ট ডিউ টু দেয়াৰ ষ্টেবল ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন, বাট লিটিল বিট noble gases are reactive. This is because of their low ionization energy. For example, say xenon can form xenon difluoride, tetrafluoride, xenon hexafluoride also. So all noble gases has ns2 np6 electronic configuration except helium or 1s2 electronic configuration আছে. So they have high ionization enthalpy and more positive electron gain enthalpy, যিখিনি মই আগতে কৈছিলোঁ। So xenon fluorides, so xenon a compound form করে xenon difluoride, xenon tetrafluoride and xenon hexafluoride. So xenon difluoride can be produced when xenon react with fluorine in presence of a 570 Kelvin and under 55 atmospheric pressure. So xenon লগত যদি 3F2 দিও xenon hexafluoride produced হয়, আর xenon লগত 2F2 দিলে xenon tetrafluoride, xenon লগত এটা F2 দিলে xenon difluoride, মানে রেশিওর উপর ডিপেন্ড করে। যদি বেশি ফ্লোরিন দি দিয়া তেনেহলে
XgF4 প্ৰডিউচ আৰু বেছি ফ্লোৰিন দি দিলে XgF6 আৰু কম ফ্লোৰিন যদি দিয়া তেনেহ'লে XgF2 ডাইফ্লোৰাইড প্ৰডিউচ হ'ব সিমিলাৰলি xenon hexafluoride can also prepared with the difluorine dioxygen so they are colorless crystalline solids and they are powerful fluorinating agents also তো এই যে xenon fluoride compound বিলাক অক্সিজেনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে অক্সিজেনৰ লগত আৰু ওয়াটাৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে সো ওয়াটাৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিলে হাইড্ৰোলাইসিস বুলি কোৱা হয় সো when they get hydrolysis xenon difluoride hydrolyzed to form xenon hydrofluoric acid and oxygen কিন্তু যদি xenon hexafluoride হাইড্ৰোলাইসিস কৰা xenon oxyfluoride produced হ'ব so these are the structures so xenon difluoride 3 lone pair 2 bone pair that means sp3d hybridization so আমি জানি sp3d hybridization হলে কি হয় trigonal bipyramidal হয় মানে according to the VSEPR theory ইয়াতে 5 pairs of electron থাকিলে trigonal bipyramid হয় কিন্তু যেহেতু ইয়াতে তিনটা লোন পেয়ার আছে আর তিনটা লোন পেয়ার ইকুইটোরিয়াল পজিশন অকুপাই কৰি আছে যার কারণে xenon difluorideৰ মলিকুলার শেপটো হৈছে লিনিয়ার শেপ সিমিলারলি xenon tetrafluoride XgF4 ত কি থাকে 4 bone pairs and 1 lone pairs that means 5 pairs থাকলে আকৌ trigonal bipyramid হ'ব লাগে কিন্তু ইয়াতে এটা লোন পেয়ার ইকুইটোরিয়াল পজিশন আছে আর বাইখিনি এক্সিয়াল পজিশন আছে যার কারণে ইয়ার শেপটো হৈছে XgF4 মলিকুলার শেপ হয় স্কয়ার প্ল্যানার সিমিলারলি XgF6 মানে 6 bone pairs and 1 lone pairs তো টোটাল কিমান পেয়ার্স আছে 7 pairs of electron so according to the VSEPR theory 7 পেয়ার থাকিলে পেন্টাগোনাল বাইপিরামিড হয় কিন্তু ইয়াতে এটা লোন পেয়ার আছে আর বাকিটা বোন পেয়ার সো এটু আলটিমেটলি ডিস্টর্টেড অক্টাহেড্রাল শেপ হয় সিমিলারলি এটু XgOF4 এটু হচ্ছে স্কয়ার পিরামিডাল XgO3 xenon trioxide এটু পিরামিডাল শেপ হয় so these are the structures of the xenon compounds so next discovering uses of noble gases so that generally helium is a non-inflammable and light gas both pathol gas are and these are used in the filling of balloons for meteorological observations so it is also used in the gas cooled nuclear reactors liquid helium is also as a cryogenic agent and produce and sustain powerful superconducting magnetics for NMR and MRI তোমালোকে যদি হসপিটাল যোৱা MRI বহুতে কৰে যে ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং তো MRI যেতিয়া কৰা হয় তেতিয়া তাত মেশিনৰ ভিতৰত বহুত হাই পাৱাৰফুল ম্যাগনেট থাকে আৰু এই ম্যাগনেটটো প্ৰডিউস কৰাৰ কাৰণে হিলিয়ামটো ইউজ কৰা হয় সো MRI মেশিনত আমাৰ হিলিয়াম ইউজ কৰা হয় সো হিলিয়াম ইজ ভেরি লেস ডিজলভ ইন ব্লাড এখানে স্কুবা ডাইভার্স বিলাকতো ইউজ করা হয় সো নিয়ন লাইট বাল্ব প্রডিউস করার কারণে ইউজ করা হয় আর্গনও লাইট বাল্ব ইলেকট্রিক বাল্ব প্রডিউস করার ইউজ করা হয় সো xenon and krypton light bulbs designed for special purposes so these are the uses of noble gases তো এইখিনি ইয়াতে পি ব্লক এলিমেন্ট হ্যাক হইছে যদি কারোবার কিবা প্রশ্ন থাকে পার্সোনালি মোর হোয়াটসঅ্যাপত কমেন্ট করিবা ধন্যবাদ